Good evening ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Yes, hello. Very good evening. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Very good evening. Thank you, Shyam avare. ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯು? ಏನಾಯಿತು? ಎಸ್, ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, welcome to Learn Online General English classes for banking and other competitive exams. This is Deepthi, your English trainer. And so ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಪವಿತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ? ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್? ಏನಾದರೂ ಕಾರಣ ಇತ್ತಾ? Fine. So we will begin our class today. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Before that, let's just talk about the questions and stuff that we had. So 30 question ಇತ್ತು, which was time limited ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು 30 question. Yes, thank you so much ಅಕ್ಷತಾ ಅವರೇ for telling it. And 30 question you are supposed to attend it. ಇದು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. 2 ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಲರ್? ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಲರ್ ಇದೆಯಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸು. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ನೀವೇನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ನಾನು ನಂಬಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಯು ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ನ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಓದೋಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, that was
ನಿಮಿಷ, I have some problem writing my ಸರಿ. I'll start reading. First question nodi. Read the following passage carefully. Know the words italicized in the passage and try to understand their meaning in the context of passage and answer the following questions or questions given below. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅದು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. On August 15, 1947, India was granted independence from British colonial dominance. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು that is from British colonial dominance. Next, that is, this was an event of in international significance. From this day onwards, the Indian Union assumed a role in world politics that was appropriate enough to modify the thinking of nations. Concepts like non-alignment, so number next one that is non-alignment. Concepts like non-alignment, tolerance, non-violence and peaceful coexistence, idu nama third italicized word, were introduced by India into the international vocabulary. Our dreams concern India, said the first Prime Minister of the country, P.T. Jawaharlal Nehru, on the eve of achieving freedom. But they also concern the whole world, for the world has become one. Mahatma Gandhi chose Nehru to become the first PM of independent India with his vision of unity of the nation. He became the architect of modern India. It was to be a federal state based on secularism. Mundina nodi, based on secularism and the commitment to an Indian identity which was above all races, caste and religion. It was a vision of extraordinary dimension. Idu namma aidanedu, that is dimension. Next, both Nehru as well as daughter and successor. Daughter is Indira Gandhi and her successor Srimati Indira Gandhi were well aware that only a firm anchorage. Next one irodu nimage, the next word is anchorage. Anchorage in Indian identity could unite the nation and enable it to make an impact on the world. Anchorage andre enu nodona iri, don't worry. Next, in these days of mutual independence, the Western powers and America cannot afford to ignore what is happening in this region. It is possible that the fate of the Asian democracy will one day be decided on the banks of Ganges. If India fails to remain a democracy, this would trigger the fall of the whole of South and Southeast Asia. So ನಮ್ಮ next word trigger. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನಿದೆ, that is why the Indian Prime Minister has to play a role that goes well and duties related to internal affairs only. It is of international political significance. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ and ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ, we have to concentrate on these words. So first ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, we will just see ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. So first italicized word, which is our first italicized word, is dominance.
ಆಡಳಿತತ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ನಾನು ಸುಪೀರಿಯರು ಅಥವಾ ನಾನು ಬಹಳ ಮೇಲು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸೇರದೇ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೋದು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಟಾಲರೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜನ್, ಕಾಸ್ಟ್, ರೇಸ್, ಪರ್ಸನ್. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವುದು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೋಪ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಗರ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಫ್ರೇಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ ಭೇದಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ? ನಾನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್, ಆಂಕರೇಜ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಎವ್ರಿವನ್? ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಏನು? ಬಿ, ಸಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ the right answer is C, secularism. Secularism ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರುವ ಕುಟುಂಬ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರುವ ಸಂಘ, ಇದು ಯಾವುದನ್ನೂ ನೋಡದೆ ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮವನೆಂದು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಏನೋ ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್. ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಜೊತೆಲಿರೋದು, ಆದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜೊತೆಲಿರೋದು ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ I believe most of you have been right in this. Select the word that is nearly opposite in the meaning of dominance. Dominance ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನು? ಗವರ್ನಮೆಂಟಾ, ರೂಲಾ, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನಾ, ಇಂಪೊಟೆನ್ಸಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸಿನಾ? ಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಿನಾ? ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತೆ. ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಆಳೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ that you have is ಸಬಾರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ತಿದ್ದಿ ತೀಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಪೋಟೆನ್ಸ್. ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಇಂಪೋಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಡಿಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪೋಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಇಂಪೋಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ.
ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಲೆ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ನಾನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಹೇಗಾದರೂ ಇರಲಿ, ಈಗ ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೋ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಕಲ್ತವರಾಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ನನಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಆಗ ನನ್ನ ಆಡಳಿತನ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಅದರ ಯೋಗ್ಯತೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಅದೇ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, he secured independence of India. Next to his vision of unity of the nation, because he was the first prime minister of India. He wanted India to make an impact on the world. ಯಾಕೆ ಅವರು? yes, correct. Because his vision was to make, importance ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. So his vision was to make India or unity in the nation. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಬಾಳ್ವಿತನನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾಸೇಜು. ಮೈ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಫ್ರೆಜೈಲ್. ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಆಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದವಳು. ಓಕೆನಾ? ಫ್ರೆಜೈಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆದದ್ದು. ಮೈ ಫಾದರ್ ರಾಬಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹರ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ರಾಬಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕೆಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ her face was responsive. My father's impressive. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಮುಖ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮುಖ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮೈ ಮದರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಪೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್. ಸೊ ಬಹಳ ಬೇಗ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಸಿಟ್ಟು, ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೇಗ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮೈ ಮದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್. ಆಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಹರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಪೆನ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ಯೂಟಿವ್. ಹರ್ ಫೇಸ್ illustrated the saying, appearance are deceptive. Appearance are deceptive. For it did not show the immense strength of moral conviction. No one could have inferred from it that she was capable of such fantasism as she showed. ಸೊ ಅವಳ ಮುಖ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ರೀತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದರು, ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವಳು ಮಾಡಬಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. By using that his mother comprehended his father, the author such that she was. ಅವಳು ಯಾವ ತರಹ ಇದ್ದಳು? ಅವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೊಗಳಿದಳಲ್ವಾ, ಅವಳು ಯಾವ ತರಹ ಇದ್ಲು? ಲೈಕ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅವನ ತಂದೆಯ ತರನೇ ಇದ್ದಳು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಅಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ A is the right answer. She was like his father. ಯಾಕೆ? Because they both complemented each other. ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮುಂದಿಂದು. The words here face was responsive mean that ಅವಳ ಮಾತುಗಳು ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Her face clearly showed her feelings. Her face was passive. Her face was very attractive. One had to look at her face when she spoke. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ A. C.
ಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ಸಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಮೋಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಎ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಲಿಸನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Each of the following question, a sentence or phrase is followed by four alternating mark A to D, one of which describes in brief the meaning or expression of the sentence or phrase. Select the one that best conveys the meaning of the sentence or phrase. So ಅದರ ಅರ್ಥನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಟು ಮೂವ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ತನ್ನ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಥವಾ ಆ ಕ್ರಿಯೆನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಿ. ಎ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್. ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ somebody who lives their country and goes to another country. ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್. ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಟೆಂಪ್ರರಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ? ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ರೈಟ್. ಓಯೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಾಡೋರು, ಅಥವಾ ಆಸಿಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ somebody who is always roaming. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವಂಡರ್ಲಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೂಲ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಡಳಿತನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈರಾರ್ಕಿ, ಆಟೋಕ್ರಸಿ, ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ, ಮೊನೋಪಲಿ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಮೊನೋಪಲಿ. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೇಲಾಡಳಿತ. ಆಟೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಾನೇ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ, ವೆಲ್ತ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋನು ಅವನೇ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದು. ತಾನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡೋದು. ಹಿಪೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುವುದೊಂದು ಮಾಡುವುದೊಂದು. ಮೊನೋಪಲಿ. ಮೊನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್, ಅಥವಾ ಮೊನೋಪಲಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಡಿಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರೂಲ್ ಬೈ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್. ಮೊನೋ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊನೋಪಲಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಯಾರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ನಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ಓಕೆ. ಎ. ಸಿ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಹಿಪೋಕ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀಪಲ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಒಂದು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಒಂದಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ಕೌಂಡ್ರಲ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಏಥಿಯಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಏಥಿಯಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್.
a disease that spreads by contact. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ತಿಂದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ತಿಂದಾಗ ಅವರ ಸಲೈವ ಎಂಜಲು ಸೋಕಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಿರಿಂಜ್ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ? ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಕಂಟೇಜಿಯಸ್, ವೈರಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯಾವ ಡಿಸೀಸ್? ಸಿನಾ? ಬಿ. ಒಬ್ಬರೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ವೈರಸ್. The right answer is B. Contagious disease spread by contact. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಎಸ್, ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವೈರಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ TB, ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಅದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಸಹ ಹರಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಡೇ ಇತ್ತು, ಏಡ್ಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಡೇ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೂಲಕನೇ ಬರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇರಾಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಅನೆಕ್ಸ್ ಕುವೆಟ್. ಇರಾಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನೆಕ್ಸ್ ಕುವೆಟ್. ಅನೆಕ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು. ಬರ್ನ್ ಇದೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಇದೆ, ಆಡ್ ಟು ಇದೆ, ಡಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಡಿ. ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರು ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಎವ್ರಿವನ್? ಡಿ, ಬಿ, ಸಿ. ಸಿ. ಎಸ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬರ್ನ್, ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು. ಡಿಫೀಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಳು ಮಾಡೋದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಸಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿನೋನಿಮ್ ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿಮ್ ಹುಡುಕುವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಅನೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಥೀಸಿಸ್ ಬರೆಯೋರು ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಬರೆಯೋರು ಅನೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಆಡ್ ಟು, ಅಡಿಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನೆಕ್ಸ್ಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್. Directions. In the following passage there are some blanks, each of which has been serially numbered. These numbers are reproduced below passage, and against each of them 4 words are suggested, one of which fits in the blank appropriately. Choose the correct word. So ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸರಿನಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದ್ತೀನಿ. ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಯುವರ್ ಎಡಿಟರ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ has been written by the most dash and dash of our times. The dash has very carefully selected the subject, keeping in view out problems. So ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬಹುದು? ಜರ್ನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you have made, book, treatment. The journal, the made, the book, the treatment. ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸಿ. ಎಸ್, the right answer is book. The book, perfect. The book your editor is write, lead, brought, reading. The book that your editor is. Yes, book correct. Second one ಹೇಳಿ. Second blank. D. Exactly right. The book that your editor is reading has been written by the
ಮೋಸ್ಟ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಪ್ರೊಲಿಫಿಕ್, ಸ್ಲೋ, ಫಾಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್. ಪ್ರೊಲಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಸ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಗವಾಗಿ, ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ. ಎಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರೊಲಿಫಿಕ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ಸ್, prolific dash of our times. Reader, teacher, writer, student. Of course ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, that is going to be my author. That is my writer. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾರು ಬರೆದಿರ್ತಾನೋ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋನು ರೈಟರ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ಸ್. ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರೈಟರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಟರಾ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟಾ, ಆಥರ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕಾ? ಈಗ ನಾನು ಬುಕ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಡಿಟರ್ ಹೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಥರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಬುಕ್, ರೀಡಿಂಗ್, ಪ್ರಾಲಿಫಿಕ್, ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಥರ್. ಹೇಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಯಾಸೇಜು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಟೀಚರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. That is, the book your editor is reading has been written by the most prolific writer of our times. The author has very carefully selected the subject, keeping in view out problems. So clear? Yes, this is how he has written it. Yes, exactly. Perfect. Yes. Next question. Mundin question hogana. I have not given the options here. In the following questions, disarranged sentences are given. Arranged based, arranged is in proper order. Proper order ಗೆ arrange ಮಾಡಬೇಕು. It is, just a minute. Itilla. Is Hindu sculpture movement full of? The right answer is movement is full of Hindu sculptures. ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ, ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಘಟನೆ ಅಥವಾ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ದಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ ಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಒಂದು ಏನು ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ಶಿಲೆಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ವು ಅಂತ ಇರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ learn as much working women. So ಇದರ right answer, working women learn as much as men in America. ಇಲ್ಲಿ in America ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? This is the right form. Working women learn as much as, or learns as much as men in America. Okay? Yes? Yes. Perfect. Next question. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು
ಉಳಿದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ boring his friends, he was extremely talkative, who were all very reserved, computed so to his brothers. IHJK, HIKJ, KHJI and KJHI. Which is the right option? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ? IHJ, JHIK, A, IHJK. IHJK. Do you think that's right? Of course, you guys are all right. IHJK is the right answer. IHJK. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ಜಂಬಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Direction of the question. In the following question, the first and the last sentence of the passage are numbered 1 and 6. The rest of the passage is split into 4 parts and named P, Q, R and S. These 4 parts are not even in their proper order, not seen in their proper order. Read the passage, find out the correct order. Sarina, first one. I reasoned with him. Idu first statement. Last statement nodi. Who had his case in hand was incompetent. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. That the lawyer for an hour of the notion is your options. Put, that is, but could not disabuse him. So option bandu PRSQ, SRPQ, QPSR, RPSQ. Which is the right answer? A. How? D. A. So your first one R ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. D. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಮುಂದಿನ ಆನ್ಸರ್ಸು. So the right answer is RPSQ. So RPSQ ಯಾಕೆ right answer ಒಂದ್ಸಲ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. I reasoned with him that the lawyer just a second, there is some error. I reasoned with him that the lawyer could not okay, there is one mistake over here for which I have added a but. ಇದು wrong addition ಆಗೋಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I reasoned with him that the lawyer could not disabuse him for an hour of the notion who had his case in hand was incompetent. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಟೆಸ್ಟಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಬಂದಿದೆಯಾ? Was there but?
ಹಿಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಯರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. I reasoned with him that the lawyer could not disabuse him for an hour of the notion, or yes, for an hour of the notion, who had his case in hand was incompetent. Okay, next one. Mundin question, no? First one, in this way, balancing his accounts, would you bring about next only extreme non-violence with violence and non-violence? Gandhi concluded that the end of British rule. The right answer is correct ಆದ ಉತ್ತರ RPQS, and it is also again D. ಏನidara ಆನ್ಸರು? Let's just see. In this way, balancing his accounts with violence and non-violence, yes, with violence and non-violence would bring about only extreme violence. Gandhi concluded that the end of British rule. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಹೀಗೆ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಬರೀ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನೇ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ, the trick is not being taught here. The trick is being taught while I am doing it in the class. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗು ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಜಂಬಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ ನಾನು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. I have told you already while we are doing the class ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೂ ಯು ನೀಡ್ ಅನ್ ಆರ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಫೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು that A, B, C and D ಇದೆ. D is your no error. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎರರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. The teacher kept exhorting us to work hard. Exhorting ಅಂದ್ರೆ force. She was pressuring us to work hard. No error. D, perfect. ಯಾವ ಎರರು ಇಲ್ಲ because the teacher is exhorting us ಅಥವಾ kept exhorting us to work hard. So there is no error in grammar. ಅಷ್ಟೂನು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. He always acts the martyr when he was to do some domestic chores. ಅವನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದವನ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸತ್ತವನ ಹಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ. ನೋ ಎರರ್. ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ವೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಚೋರ್ಸ್. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಚೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ. ಮಾರ್ಟಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದವನ ಥರ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೋ ಎರರ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. He goes to college by foot every day. No error. ಅವನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಫೂಟಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He goes to college by foot every day.
ಎರರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೇಡ. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಸಿಮಿಲಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹಿ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬೈ ಫೂಟ್, which is the wrong one. He goes to college by foot every day. No error. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ? ಸಿ ಎ ಬೈ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಫೂಟ್ ಸಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಕೆನ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್? ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎರರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ? Can you please tell me why it is by foot? By foot ಯಾಕೆ ಎರರು? Just a small explanation if you could. If you could give it to me, it would be very good. ನನಗೆ ಚಾಟ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬೈ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಫೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪವಿತ್ರ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬೈ ಫೀಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಫೂಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಬ್ 3 ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫ್ರೇಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಬೈ ಫೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಬೈ ಪ್ಲಸ್ V3. ಫೀಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ, ET ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫನ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಆನ್ ಪಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೋ ಎರರ್. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫನ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಆನ್ pity issue. Quarrel on or quarrel ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ? ಬಿ ಎರರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ರಂಗಮ್ಮ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನಗೆ ಏನು ಎರರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಸೊ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎರಡೇ, ಕ್ವಾರಲ್ ಆನ್, ಕ್ವಾರಲ್ ಆಫ್. ಆನ್ ಆಫ್ ಆಗಬೇಕು. ನೋ. ರೋಹನ್ ಅವರು ಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೇಮ ಅವರು ಬಿ ಅಂತ. ರೋಹನ್ ಅವರೇ ಡಿ ತಪ್ಪು. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕ್ವಾರಲ್ ಓವರ್, ಆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ, ಕ್ವಾರಲ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ವಾರಲ್ ಓವರ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾರಲ್ ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಓವರ್. ಆಫ್ ಆನ್ ಅಲ್ಲ, ಆನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಓವರ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬರಬೇಕು. ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಅಲ್ಲ,
ಓವರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, to transport goods by sea is cheaper than land. No error. To transport goods by sea is cheaper than land. To transport goods by sea is cheaper than land. No error. Error ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ, ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ. The right error is in C. C ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇರೋದು, that is ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೈ ಸಿ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಆದರೆ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಏಜೆಂಟ್. ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಚೀಪ್. ಅದೇ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬೈ ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎರರ್ ಇರೋದು ಸಿ ನಲ್ಲಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಚೀಪರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. ಈಗ ಚೀಪರ್ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಚೀಪರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ cheapest being over there. Cheapest is telling ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ, ಚೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಚೀಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಂತರ ಇರುವಂತದ್ದು, ತುಂಬಾನೇ ಅಂತರ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಐ ಥಾಟ್. ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಒಂದು ಗೂಡನ್ನ 2000 ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಸಿ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 500 ರೂಪೀಸ್ಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಚೀಪೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ಕಿಂತ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಚೀಪೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಚೀಪರ್ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ you have fill in the blanks ಇದೆ ನಿಮಗೆ. So you have 4 options for each of them based on one concept. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲಿದೆ. The child kept on crying while it is bathed, was being bathed, was bathed, is being bathed, is, was being, is being. ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರು? Which is your right answer? C. Just a second, I have given some other. Yes, right. C. Was bathed. Correct. Is bathed ಅಂದಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಕೆಪ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ಇಸ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಈಸ್ ಬೇತಡ್ ತಪ್ಪು. ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೇತಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಂದನೂ ಈಗವರೆಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಪ್ಪು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೇತಡ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ವಾಸ್ ಬೇತಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅಳುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, having been set dash, he is now free to go anywhere he likes. At liberty, freedom. At freedom, liberty. D. A. D ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? The right answer is A. At liberty. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಸೆಟ್ ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ, ಹಿ ಈಸ್ ನೌ
ಫ್ರೀ ಟು ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಹಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಅವನು ಬೇಕಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಿನೋನಿಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ರೀಡಮೇ. ಬಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ನೋ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫ್ರೇಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರಿದಾನಲ್ವಾ ಅವನನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಅಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಸೆಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಆನ್, ಇನ್, ಆಟ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಲೊಕೇಶನ್ಗೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು, ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಟ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದು, a large majority of students dash absent from the college yesterday. Where was, has been, had been? Where was, has been, had been? Correct. Were, a large number of students were absent from college. Was absent. Collective noun. So collective noun already plural al irutte, so it has to become was. Were alla. Sarina? Next one. Akbar, just a second. Akbar dash a plan to escape from jail. Hit upon, hit out, hit about, hit against. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಅದರ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೋದ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಡೆದ, ಪ್ಲಾನಿನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆದ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ? No, it's not hit against. It is hit upon. ಅವನ ಪ್ಲಾನಿನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿನೇ ಅವನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಔಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಬೌಟ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ಲಾನಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಅವನು ಹೋದ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. Hit upon is the right answer. A. Last question. Kadedu. The impact of two vehicles can cause a lot of dash to both. Damage, damages, damaging, damagings. Right answer? Yes. Damage. Damage yake? Damage is already in plural. Plural form alli ide. So, the impact of, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬಹುದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ವರ್ಬಿನ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮ್ಸು ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಎರಡು ಗಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನೇ ಬರಿತೀನಿ, ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಬರಬೇಕು, ಆಗ ನಾನು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದೇ ಹೊರತು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಬಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ನಾವು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಪೇಪರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ಸು, ಅದರ ಅರ್ಥಗಳು ಏನು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಚಾಟಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್?
I am only asking you. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Didn't you people check it? ಸ್ಕೋರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಯಾರು ಸಹ? ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆನ್ ಯು? 11. ಅಪೂರ್ವ ಅವರೇ, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿವ್ರಂತೆ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬೇರೆಯವರು I'll assure you in 2-3 tests astrally you will reach more than towards 20. That's okay if you don't want to tell it publicly. So public agi ಹೇಳಕ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. I will see the marks finally. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎವ್ರಿವನ್, yes, ರೋಹನ್ ಅವರು he is telling he has got 12. You all answer in class. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. 8. Okay, achiever. Yeah, fine. Okay. So all of you ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಹ ಎಸ್ ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಅವರು 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ, ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಫಾರ್ ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವೀಕೆಂಡ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಓದಿ, ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಓಕೆನಾ? ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು study and practice a lot. Next test ಮುಂದಿನ ಗುರುವಾರ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಎವ್ರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೈಡೇ ಅದರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವಿನಯ್ ಸರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಥರ್ಸ್ಡೇ. ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ನೌ we'll wind up the class. Illige mugisana. All of you take care, have a very great evening, and bye everyone. Thank you.